زیادہ سرفراز ہو سکتے ہو۔ سرفرازی ہونے کے لیے یہ نہیں کہ خدا کا کلام ہم میں رہے، سرفرازی ہونے کے لیے یہ ہے کہ ہم بھی خدا کے کلام میں رہیں۔ خدا کا کلام ہم میں رہنے کا مقصد کہ ہم ہر روز خدا کے کلام کو زبانی یاد کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمارے اندر ہے۔ خدا کا کلام تو ہمارے اندر ہوتا ہے لیکن ہم خدا کے کلام میں نہیں ہوتے۔ مطلب یہ کہ ہم خدا کے کلام کو اپنے اندر تو رکھتے ہیں لیکن کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمارا چال چلن کلام خدا کے مطابق نہیں ہوتا، اس لیے خدا کے کلام کا ہمارے اندر ہونے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کشتی لوگ ان 3 بندوں کی کامیابی پر جو شاہی مرتبے ان کو دیے گئے ان سے وہ جلتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ان 3 بندوں کو کس طرح پھنسایا جائے، کس طرح خدا کی نظر سے گرایا جائے، ان 3 لوگوں کو کس طرح ناکام بنایا جائے۔ یہ تو قیدی ہیں لیکن ہمارے ملک میں سرفراز ہوتے جا رہے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے بادشاہ کے کہنے پر ایک سونے کی مورتی بنوائی اور اسے نصب کر دیا اور حکم جاری کر دیا کہ جو کوئی اس مورت کے علاوہ اس مورت کو سجدہ نہ کرے یا اس مورت کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگے وہ قتل کیا جائے۔ اس کی سزا یہ تھی کہ اسے جلتی آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے اور بادشاہ کا حکم نہ ماننا سزائے موت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب صدرک میشک اور عبدالنجو نے اس مورت کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، لکھا ہے تب نبوکت نصر کے قہر و غضب بھڑکا اور اس نے حکم جاری کیا کہ صدرک میشک اور عبدالنجو کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب صدرک میشک اور عبدالنجو کو سامنے حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کیا یہ سچ ہے کہ تم میری مورت کو سجدہ نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا اے بادشاہ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ ہم ایک خدا کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ہم پیروں فقیروں کی پوجا کرتے رہیں، آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، ہمیں اپنی ضرورت چاہیے۔ ان لوگوں کو اپنی ضرورت نہیں، یہ جانتے نہیں تھے کہ اگر ہم نے بادشاہ کا انکار کیا تو ہمیں مرتبہ سے گرا دیا جائے گا، اگر بادشاہ کا انکار کیا ہمیں نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ ہمیں نوکری نہیں چاہیے، ہمیں عزت نہیں چاہیے، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہمیں شفا نہیں چاہیے، ہمیں دولت اور مکان اور شہرت نہیں چاہیے، ہمیں صرف خداوند ایک خدا کو سجدہ کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پریز دی لارڈ، ایک خدا کو سجدہ کرنا ہے۔ اس نے کہا اگر تم نے اس مورت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تو میں تمہیں جلتی آگ کی بھٹی میں ڈال دوں گا، اور آگے لکھا ہے میں دیکھوں گا کہ کون سا خدا تمہیں میرے ہاتھ سے بچائے گا۔ اب مسئلہ کس چیز کا آ گیا؟ خدا کی غیرت کو چیلنج کر دیا بادشاہ نے، اور جہاں بھی بادشاہوں نے خدا کی غیرت کو چیلنج کیا انہوں نے اپنے لیے بربادی ہلاکت کو مانگ لیا ہے۔ کہہ رہا میں دیکھتا ہوں کہ کون سا خدا تمہیں میرے ہاتھ سے بچائے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ صدرک میشک اور عبدالنجو نے کہا اے بادشاہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، پریز اللہ، یسوع مسیح نے کہا تم اس کی عبادت کرتے ہو جسے جانتے نہیں ہو، لیکن ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جسے جانتے ہیں۔ صدرک میشک اور عبدالنجو ایسے خدا کی عبادت کرتے تھے جسے وہ جانتے تھے۔ آپ خدا کو شخصی طور پر نہیں جانتے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ خدا کتنی قدرت والا ہے، اور جس کو خدا کی قدرت کا پتہ نہیں وہ خدا پر انحصار نہیں کر سکتا، وہ خدا پر توکل نہیں کر سکتا۔ کیوں آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی؟ کیوں مشکلات سے آپ باہر نہیں آ رہے؟ کیوں دکھ اور تکلیفیں ختم نہیں ہو رہی؟ کیوں مسلسل آپ آزمائشوں میں جا رہے ہیں؟ خدا دکھ اور مصیبتوں سے آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے، اپنے کلام کے سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے، لیکن جب آپ ڈھلتے نہیں ہیں اس وقت خدا مسلسل آپ کو آگ میں رکھتا تھا کہ آپ پگھلتے رہیں پگھلتے رہیں پگھلتے رہیں، اور آپ اسی آگ میں پگھلتے پگھلتے خداوند خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم اسے جانتے ہیں، وہ ہمیں تیری آگ کی بھٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ آگ کی بھٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ نے کبھی کہا کہ جادوگروں ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ تمہارے جادو سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے؟ اے بدرو ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ تمہاری قوت سے بڑا، اے بیماری ہو ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ تم سے زوراور، اے گناہ اور غلاظت ہو ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔
जानते नहीं खुदा को, इसीलिए आप बीमारियों के हाथों मगलूब हो जाते हैं, हालात के हाथों मगलूब हो जाते हैं, परेशानियों के हाथों मगलूब हो जाते हैं, माली प्रॉब्लम्स के हाथों आप मगलूब हो जाते हैं और शिकस्ता होकर बैठ जाते और खुदा के सामने रोते रहते हैं। और ऐसे रोने वालों को कुछ नहीं मिलता खुदा के हुजूर से। रोए नहीं, रो सकते थे, कोई दुआ नहीं की, कोई आंसू नहीं, कोई चिल्लाना नहीं। ओ खुदावंद आसमान और जमीन के खालिक और मालिक हमें बचा, तूने आसमान को बनाया, तूने जमीन को बनाया, तूने तारे बनाए, तूने चांद बनाया, तूने सूरज बनाया। खुदा को सब पता मैंने क्या क्या बनाया, खुदा को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या कहा, आए बादशाह, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमें तेरे हाथ से बचाने की कुदरत रखता है। आगे पता क्या लिखा है, नहीं तो वो हमें तेरे हाथ से बचाने की कुदरत रखता है, नहीं तो मुकाशवा की किताब में लिखा 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, खातर जमा रखो, जान देने तक वफादार रहो तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, लेकिन अगर मरना भी पड़ा मेरे नाम से तो फिर भी इनकार ना करना, मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। उन्होंने कहा, आए बादशाह, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं उसकी कुदरत यह है कि वो तेरे हाथ से बचा सकता है, नहीं तो अगर वो ना भी बचाए तो तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे आगे शिकस्त नहीं खाएंगे। लिखा, बादशाह ने ऑर्डर कर दिया, बादशाह की खुद पसंदी, बादशाह का तकब्बर इस कदर गजबनाक हो गया कि बादशाह ने हुक्म कर दिया कि इन तीनों को बांध कर आग की भट्टी में डाल दिया जाए, और आग की भट्टी में डालने से पहले जो भट्टी की आंच है वो मामूल से 7 गुना बढ़ा दी जाए, इस कदर तेज कर दी जाए कि ये भट्टी के नीचे जाने से पहले ही जलकर भस्म हो जाए, खाक बन जाए, राख बन जाए। लेकिन कलाम मुकद्दस में एक बात, अब मुझे ये बताएं, उन लोगों को बांधा क्यों गया? वैसे नहीं डाल सकते थे, बांधना क्यों जरूरी था? क्यों बांधा? क्यों उन तीनों को बांधकर क्यों फेंका? वैसे भी तो फेंक सकते थे। गजब भड़का और उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि ये भागने की कोशिश करें, ऐसा हो कि भाग के जान बचाने की कोशिश करें। यानी ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा था? ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा था? याद रखना, खुदा इजाजत दे रहा था करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने नबूकदनेस्सर को इजाजत दी थी कि मेरे बंदों के साथ ऐसा कर। खुदा ने अय्यूब को इजाजत दी थी तो शैतान ने छुआ था। खुदा ने सदरक मिस्र को इजाजत दी थी तो उसने दानियल को शेरों की मान में फेंका था। खुदा ने इजाजत दी नबूकदनेस्सर। यीशु से ने कहा, जाओ जाकर उस लोमड़ी के बच्चे को बता दो कि मुझे आज, कल और परसों अपनी राह चलना जरूर है। फिर उसने कहा, क्या तू नहीं जानता तुझे मार देने और तुझे छोड़ देने का इख्तियार मेरे पास है? यीशु से ने कहा, अगर ये इख्तियार तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीहियों पर, जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाते हैं, ना बीमारियों का इख्तियार है, ना कमजोरियों का इख्तियार है, ना बदरूहों का इख्तियार है, ना जादूगरों का इख्तियार है। अब मसीही सिर्फ उतनी आजमाइश में जाते हैं जितनी में जाने की खुदावंद इजाजत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद अपने लोगों को तैयार कर रहा है। खुदावंद आपके वसीला से गैर कौमों में अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता है। जब खुदा ने मिस्र के बादशाह को सख्त किया तो कौन कर रहा था? जब मूसा बार बार जाके मौज से कर रहा था, फिरौन क्यों सख्त हो रहा था? कलाम में लिखा, खुदा ने उसके दिल को सख्त कर रखा था। लेकिन आखिर में जब आखिरी मौजज़ा करने से पहले कहा खुदा ने, फिरौन मैं आज तक तेरे सामने इसहाक का खुदा, यकूब का खुदा और इब्राहिम का खुदा बन के आता रहा, यानी खुदा रहीम करीम है, हजारों की तकसीरों और खताओं को बख्शने वाला। लेकिन अब मैं अपने यहोवा नाम से तुझ पर जाहिर होऊंगा और तू मेरे लोगों को जाने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने जो तेरे दिल को सख्त किया इसलिए किया कि चारों तरफ के लोगों को यह बता दूं कि इस्राएल का खुदा बड़ी कुदरत वाला है, इसने मिस्र का सत्यानाश कर दिया अपने लोगों की खातिर। खुदा इसलिए आपको दुखों में जाने देता है ताकि दूसरे लोगों को बता सके, ताकि इब्लीस को बता सके कि मेरा बंदा दुखों में भी मेरा किस कदर वफादार है। लेकिन आप लोग दुखों में भाग जाते हैं। यशायाह में लिखा, मैंने तुम्हें मुसीबत की खटाली में साफ किया। सही है। जब खुदा हमें पकड़ के मुसीबत की खटाली में डालकर नीचे से आग लगाता है, हम छलांग मार के बाहर निकल आते हैं। खुदा फिर 2 मिनट सब्र करता है, फिर थोड़ा पसीना वसीना साफ करते हैं, हालेलुया खुदावन तेरा शुक्र है तूने निकाला, वो फिर पकड़ के रखता, फिर